नमस्कार, मी संजय ठाकरे, गणित शिक्षक, जनता विद्यालय धाबा, कोंडाया महाराज, तालुका गोंडपिंपरी, जिल्हा चंद्रपूर. In mathematics second means geometry, third chapter is circle. Today we are studying the touching circles. Two circles touches externally or like this internally. Now theorem on this touching circles. Theorem of touching circles. Theorem is, if two circles touches each other, their point of contact lies on the line joining their centers. मग एक्सटर्नली असो की इंटरनली असो, जेव्हा टच होते तेव्हा टचिंग पॉइंट जो आहे तो लाय ऑन द लाइन जॉइनिंग देअर सेंटर्स. And this distance between two centers of the circles up to circles, which is equal to the sum of the radius in externally touching circles, and difference between the radii of the circle when circles touch in the touch internally, means AB, distance between the centers AB is equal to R2 minus R1, where R2 is greater than R1. Let us remember that the point of contact of the touching circles lies on the line joining their centers. Then second, if the circles touch each other externally, distance between their centers is equal to the sum of their radii, means R1 plus R2. And the distance between the centers of the circles touching internally is equal to the difference of their radii, means R2 minus R1, where R2 is greater than R1. Now let us see the practice set 3.1. First example, that is two circles having radii 3.5 centimeter and 4.8 centimeter touch each other internally. Find the distance between their centers. या ठिकाणी मी एक्झाम्पल घेतो आहे. हे एक्झाम्पल आहे आणि या एक्झाम्पल मध्ये प्रॅक्टिस सेट 3.2 मधला आहे. एक्झाम्पल आताच आपण बघितलं होतं, ते एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचं आहे किंवा या ठिकाणी मी घेतोच. मग या ठिकाणी आपल्याला सर्कल काढायची गरज नाही. जर काही गरज वाटत असेल तर आपल्याला सर्कल पण काढून घेता येते. या ठिकाणी रेडाई ऑफ टू सर्कल 3.5 सेंटीमीटर अँड 4.8 सेंटीमीटर. लेट R1 इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर अँड R2 is equal to 4.8 centimeter. Now here circle touches internally, hence the distance between the center is equal to R2 minus R1, means here we can write circles touch internally, hence R2 minus R1, which is equal to R2 means here 4.8 centimeter minus 3.5, which is equal to 1.3 centimeter, and hence the distance between the centers is equal to 1.3 centimeter. Now second example, let us see. Two circles of radii 5.5 centimeter and 4.2 centimeter touch each other externally. Then find the distance between their centers. Now second example. Let R1 is equal to 5.5 centimeter and R2 is equal to 4.2 centimeter, and hence the distance between the center is equal to R2 plus R2. Circles touches externally,
hence R1 plus R2. Now here R1 means 5.5 plus R2 means 4.2. Adding we get 5 plus 2 means 7 here point, and 5 plus 4 means 9, and hence the distance between the centers is equal to 9.7 centimeter. This is the answer. Now third question. If radii of two circles are 4 centimeter and 2.8 centimeter, draw figure of these circles touching each other. Number 1 externally and second internally. Then you have to draw this externally. Now here R1 plus R2 is equal to 4 plus 2.8 is equal to 6.8 centimeter. Means we have to draw this distance. Suppose this is, take scale, take a 1 point A here and 4 centimeter here, and again 2.4 means total distance we have to take 6.8 centimeter. Now take the compass and take distance of 4 centimeter is equal to 4 centimeter. Now draw the circle we have drawn. ऑलरेडी या ठिकाणी मी ड्रा करूनच ठेवलेला आहे आपला टाइम सेव्ह होण्यासाठी, आणि तुम्ही या ठिकाणी अशा प्रकारचे 2 सर्कल्स काढू शकता. ठीक आहे, आणि हे डिस्टन्स बिटवीन द 2 सेंटर्स इज इक्वल टू 6.8 सेंटीमीटर एवढं लक्षात पण ठेवायचं आहे. नाउ सेकंड इंटरनली, इफ दिस सर्कल्स टचेस इंटरनली, then distance between the centers is equal to R2 minus R1 is equal to 4, R2 minus R1 is equal to 4 minus 2.8 which is equal to 1.2 centimeter. Now we have to draw this 4 centimeter line, means from A to C only 4 centimeter, draw a circle. Then from this A to B, this distance is 1.2. This distance from A to B is 1.2 centimeter. हे ड्रा केल्यानंतर AC ड्रा करा. हा पॉइंट घ्या इथून तर इथपर्यंत हे 2.8 सेंटीमीटर आहे. इथून आपल्याला सर्कल काढता येईल इंटरनली टच होणारा. ठीक आहे, अशा प्रकारे यू कॅन ड्रा द सर्कल्स. अशा प्रकारे सर्कल्स आपण काढू शकतो. आय एम गोइंग व्हेरी फास्ट. देन फोर्थ एक्झाम्पल, मी फक्त हिंट देत आहो, बाकी जे इझी आहे ते तुम्ही स्वतःच करून घ्यायचे आहे. ती पुन्हा समजून सांगण्याची गरज नाही. जे काही अडचणीचं आहे तेच फक्त या ठिकाणी मी एक्सप्लेन करतो आहो. नाउ इन दिस फिगर 3.27 द सर्कल्स विथ सेंटर्स P this and Q touches each other at point R, means here a line passing through R made the circle A and B respectively. मग इथून जर या R पॉइंट मधून हा जो आहे इथून आपलं एक लाईन या ठिकाणी जर पास केली तर या सर्कलला आणि या सर्कलला इथे A मध्ये टच होते आणि इथे B मध्ये टच होते रिस्पेक्टिव्हली असं सांगितलं आहे. देन प्रूव्ह दॅट नंबर 1 सेगमेंट AP, दिस सेगमेंट AP is parallel to segment BQ. Then second, triangle APR means this triangle is similar to RQB means this triangle, and third one is find RQB, angle RQB. RQB means we have to find the value of angle Q. If PAR this angle is of measure 35 degree. असं जर असेल तर मी या ठिकाणी थोडंसं फास्ट या ठिकाणी माझ्याकडे सोडवूनच आहे, कारण आपल्याकडे व्हिडिओ खूप मोठा होईल म्हणून मी शार्टमध्ये तुम्हाला हिंट देतो आहे आणि सांगतो आहे या ठिकाणी. मग या ठिकाणी जी डायग्राम आहे ती डायग्राम मी जशीच्या तशी या ठिकाणी काढून घेतली आहे. ही डायग्राम काढली आहे बघा. हा एक ट्रायंगल ज्याचा सेंटर P आहे. दिस इज सेकंड सर्कल ज्याचा सेंटर Q आहे
आणि दोन्ही सर्कल्स टचेस ॲट पॉईंट आर. नाव इन दिस टू ट्रायंगल means this triangle PAR and triangle QBR असे जे दोन ट्रायंगल्स आहे, या दोन ट्रायंगल मध्ये बघा seg PA from P to A this distance, this seg PA is congruent to seg PR. हे दोन्ही कॉन्ग्रुएंट आहे हे आणि हे. याला रिझन काय देऊ शकतो आपण की हे एकाच सर्कलच्या रेडाय आहे अँड हेन्स याचं रिझन आहे रेडाय ऑफ सेम सर्कल. सिमिलरली इन सेकंड सर्कल सेग QB, सेकंड सर्कल आर सेकंड ट्रायंगल सेग QB this side is congruent to seg QR means this side. What is the reason? कारण ह्या दोन्ही ज्या आहे हे सेम सर्कलच्या रेडाय आहे अँड हेन्स PAR अँगल PAR this angle is congruent to angle PRA. या ट्रायंगल मध्ये जर ह्या दोन साइड जर कॉन्ग्रुएंट असतील तर त्याचे ऑपोजिटचे जे अँगल आहे ते कॉन्ग्रुएंट असतात, कारण या ठिकाणी आयसोसेलेस ट्रायंगलचा थेरम आहे तो. मग याचप्रमाणे याही ट्रायंगलमध्ये जर बघितलं आपण तर हे अँगल जर कॉन्ग्रुएंट असेल तर या अँगलच्या ऑपोजिट साइड सुद्धा या ठिकाणी कॉन्ग्रुएंट राहणार आणि म्हणून या ठिकाणी आपण म्हणू शकतो हे QBR angle QBR is congruent to QRB isosceles triangle theorem, and hence now PRA angle PRA is congruent to angle QRB. मग हे दोन ट्रायंगल या ठिकाणी अपोजिट अँगल्स आहे आणि म्हणून ते पण कॉन्ग्रुएंट आहे. एवढं आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. म्हणजेच या ठिकाणी PAR हा अँगल आणि QBR हा अँगल या ठिकाणी कॉन्ग्रुएंट आहे. मग असं हे सर्व जर कॉन्ग्रुएंट दाखवत असेल आणि हा अँगल याच्याशी जर असेल कॉन्ग्रुएंट तर आपल्याला माहीत आहे की अशा प्रकारचे एका लाईनच्या दोन साईडला आणि दोन लाईनच्या आतल्या भागाला असेल तर हे अल्टरनेट अँगल आहे आणि ते जर या ठिकाणी कॉन्ग्रुएंट असेल तर मग ह्या ज्या टू लाईन आहे AP अँड QB तर हे काय होईल, दोन्ही पॅरलल होईल. मीन्स सेगमेंट AP इज पॅरलल टू सेगमेंट BQ, कारण तो थेरम आहे करस्पॉन्डिंग अँगल टेस्ट ती सांगते आहे. त्यानुसार हे या ठिकाणी अशा प्रकारचं पॅरलल आपल्याला दाखवता येईल. नाव सेकंड इन ट्रायंगल APR हा ट्रायंगल या सर्कल मधला अँड ट्रायंगल RQB या सेकंड सर्कल मधला जो ट्रायंगल आहे, या दोन ट्रायंगल मध्ये बघा नाव अँगल PRA this angle is congruent to BRQ. हे दोन्ही एकमेकाचे काय आहे, ऑपोजिट अँगल्स आहे आणि ऑपोजिट अँगल्स असल्यामुळे ते कॉन्ग्रुएंट राहणार. त्याच्यानंतर अँगल PAR this angle is congruent to QBR. म्हणजे हा आताच आपण या ठिकाणी प्रूव्ह केलं होतं आणि म्हणून मग या दोन्ही ट्रायंगलमध्ये APR आणि RQB मध्ये जर आपण बघितलं तर हे दोन्ही जे ट्रायंगल्स आहे हे दोन्ही ट्रायंगल्स या ठिकाणी सिमिलर होईल, कारण इथं अँगल आहे इथेही अँगल आहे. मीन्स अँगल टेस्ट मीन्स AA टेस्ट. बाय A टेस्ट ट्रायंगल APR इज सिमिलर टू ट्रायंगल RQB. त्यानंतर थर्ड या ठिकाणी क्वेश्चन विचारला होता, त्यानुसार फ्रॉम वन फर्स्ट या ठिकाणी आपण दाखवलं आहे अँगल PAR कॉन्ग्रुएंट टू अँगल PRA. तर याच्यावरून आपल्याला लिहिता येईल ते दोन्ही अँगल जर कॉन्ग्रुएंट असेल
तर अँगल PAR इज इक्वल टू अँगल PRA विच इज इक्वल टू 35. या ठिकाणी 35 हे एक्झाम्पलमध्येच दिलेलं आहे. PAR इज इक्वल टू PAR ची व्हॅल्यू 35 विच इज गिवन. नाव इन ट्रायंगल PAR, मग या ट्रायंगलमध्ये बघा PAR छोट्या सर्कलमध्ये असलेला जो ट्रायंगल आहे त्या ट्रायंगलमध्ये या तीनही अँगलची जी मेजर्स आहे त्याची जर आपण सम घेतली तर ती 180 असते. मीन्स अँगल PAR प्लस अँगल PRA प्लस अँगल APR इज इक्वल टू 180 degree. Means putting the values, then value of this PAR means 35 plus PRA is equal to 35 plus this angle APR is equal to 180. 35 plus 35 means 70. इकडे घेऊन चला. Means angle APR is equal to 180 degree minus 70 means which is equal to 110, and hence but this angle RQB is equal to angle APR by CACT congruent angle of similar triangle. ते आपला corresponding angles of similar triangle चे हे जर corresponding angles असेल तर ते congruent असतात. मीन्स त्यांची जी मेजर्स आहे इक्वल असतात. मग याची व्हॅल्यू इज इक्वल टू APR ची. मग APR ची व्हॅल्यू जर 110 असेल मीन्स अँगल RQB इज इक्वल टू 110. अशा प्रकारे फोर्थ एक्झाम्पल या ठिकाणी आपण फास्टमध्ये बघितलं आहे. त्याच्यानंतर लास्ट एक्झाम्पल या ठिकाणी आपण फास्टमध्येच घेणार आहोत. तेही थोडंसं लक्षात घेऊन घ्यायचं आहे. फिफ्थ एक्झाम्पल स्टारमध्ये आहे. इन फिगर 3.28 in the circles with the centers A and B touches each other at E. Line L is a common tangent which touches the circle at C and D respectively. Find the length of segment CD if the radii of the circles are 4 cm 6 cm. मग या ठिकाणी मी सॉल्व करूनच घेतलेलं आहे थोडंसं टाईम आपला सेव्ह होण्यासाठी. आणि म्हणून या ठिकाणी थोडंसं फास्टमध्ये मी थोडी हिंट देतो आहे. यावरून तुम्ही हे समजून घ्यायचं आहे एक्झाम्पल. या ठिकाणी ती डायग्राम काढून घेतली आहे मी. बघा डायग्राम काढली आणि डायग्राम काढल्यानंतर लक्षात येईल हा सर्कल घेतला आहे. त्याच्यानंतर हा सेकंड सर्कल घेतला, त्याचे सेंटर घेतले. ड्रा AC A आणि C या ठिकाणी जॉईंट करून घ्या. AB जो आहे तेही जॉईंट करून घ्या. त्यानंतर सेग BD B आणि D तेही जॉईंट करून घ्या. आणि इथून A मधून तुम्हाला ड्रा करायचं आहे BD वर एक सेगमेंट दॅट इज AM हा ड्रा करायचा आहे. ड्रा केल्यानंतर आपल्या लक्षात येते नाव ACD इज इक्वल टू 90 हा 90 होतो. त्यानंतर BDC जो आहे BDC हा अँगल तोही 90चा होतो. कारण आपण याच्यापूर्वी थेरम अभ्यासलेला आहे तो रेडियस टँजंट थेरम त्यानुसार. अँड अँगल AMD आपण आता ड्रा केला आहे, कन्स्ट्रक्ट केला आहे. तो अँगल पण या ठिकाणी 90 केला आहे. याचं रिझन कन्स्ट्रक्शन आहे. नाऊ इन क्वाड्रिलॅटरल ACDM हा जो क्वाड्रिलॅटरल आहे या क्वाड्रिलॅटरलमध्ये याची 90 आहे, याची 90 व्हॅल्यू आहे आणि याही अँगलची 90 आहे. म्हणजे हा जो या ठिकाणी अँगल आहे हा अँगलची व्हॅल्यू आपल्याला काढता येते. आपल्या लक्षात आलंच की हा 90 येणार आहे. आपण सॉल्व करू शकतो. व्हॅल्यूज पुटअप जर केल्या या ठिकाणी यांची सम 360 दाखवली. कारण 4 साईड जे आहे 4 अँगल्स आहे त्याचे मेजरची सम ही 360 राहते. व्हॅल्यूज पुटअप केल्यानंतर CAM हा जो अँगल आहे तो सुद्धा या ठिकाणी 90च येणार आहे. नाउ in this ACDM in this quadrilateral all angles are right angle. All angles are right angle means here quadrilateral ACDM is a rectangle आणि म्हणून तो रेक्टँगल होणार. मग हा जर क्वाड्रिलॅटरल रेक्टँगल जर होत असेल मीन्स ACDM means opposite sides of rectangle are congruent means AC is equal to MD which is equal to 4 and CD is equal to AM we have to find. Now here from figure
BD, here BD is equal to BM and MD, ही सम घ्या, या ठिकाणी व्हॅल्यूज पुटअप करा. BD या ठिकाणी 6 आहे, विच इज इक्वल टू BM प्लस 4 अँड हेन्स BM इज इक्वल टू 4ला इकडे घेऊन चला, मायनस होईल 6 मायनस 4 विच इज इक्वल टू 2. अशा प्रकारे या ठिकाणी BMची व्हॅल्यू आपण काढली आहे. BM मीन्स दिस स्मॉल डिस्टन्स BM which is equal to 2, and AB, this distance between the centers AB is equal to AE plus EB, this distance AE, this radius, and plus this radius 6 plus 4 means 10 centimeter distance between the circles. AB is equal to 10. Now in right angle triangle AMB, या ठिकाणी बघा, आता हा जो आपल्याला या ठिकाणी ट्रँगल दिसतोय AMB, याच्यामध्ये हा 90 आहे. हा ट्रँगलमध्ये जर हा एक जर 90चा अँगल असेल तर या ठिकाणी हा राईट अँगल ट्रँगल झाला. आणि या राईट अँगल ट्रँगलमध्ये या ठिकाणी 90च्या अपोजिटमधली जी साईड आहे AB विच इज इक्वल टू 4 प्लस 6 मीन्स 10, ही 10 आहे. आणि त्याच्यानंतर हा जी साईड आहे MB ही व्हॅल्यू आपण 2 काढलेली आहे, तर ही साईड आपल्याला काढता येते मीन्स AM जर काढलं तर त्याच्या अपोजिट साईड जी आहे CD ती आपल्याला माहीत होते. तोच क्वेश्चन या ठिकाणी विचारलेला आहे. मग या ठिकाणी हा राईट अँगल ट्रँगल आहे, तर पायथागोरसचा थेरम आपल्याला यूज करायचा आहे. बाय पायथागोरस थेरम AB स्क्वेअर इज इक्वल टू AM स्क्वेअर प्लस BM स्क्वेअर and hence 10 square is equal to AM square plus 2 square. AM square is equal to 10 square minus 2 square, which is equal to 10 plus 2 into 10 minus 2. 10 plus 2 means 12 into 8. Here hence AM square is equal to 96. Now taking the square roots, then we get square root of AM square means AM, which is equal to square root of 96 means 16 into 6. 16 square root of 16 means 4 into square root of 6. AM is equal to 4 into root 6, but CD is equal to AM. Here AM is equal to 4 root 6 and hence CD is equal to 4 root 6 centimeter, and hence the length of segment CD is equal to 4 into root 6 centimeter. Again look this, from this you can write now from this. आता हा खूप लांब असल्यामुळे, आन्सर लांब असल्यामुळे आणि थोडंसं मी फास्ट घेतलं आहे, या ठिकाणी मी थांबतो आहे. थँक्यू.